we have to use in how we have to use these words whenever we are talking English. Okay, students. First upon, I will tell you from first lecture that you have to start speaking English with your parents. Start from good morning, very good morning, have a nice day, have a good day, good night, sweet dream. Can you give me this pen? Please give me your pen. Thank you. Like these words, we have to use in daily life. Okay. In these sentences, we have to use some. We have to teach now grammatically prefix and suffix. Okay. Suffix. Now I will teach you. Start from suffix. This is for 8 standards. Okay. 5th to 8th standard. This is most important in English grammar and for our exams also. Okay. So what is meant by suffix and what is meant by prefix? Okay. Look here. The words it come which had come from last of this word. शब्दाच्या शेवटी जो आपल्याला येतो तो असतो सफिक्स त्याला आपण म्हणतो. एखादा तर शब्द इथं तयार केला त्याच्यामध्ये शब्दाच्या शेवटी हे सफिक्स हे वर्ड्स येतात. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट एबल. फर्स्ट वर्ड इज एबल. एबल मीन्स व्हाट? हिंदी में हम इसे लायक कहते हैं, जो करने लायक होता है उसे एबल हम लायक कहते हैं. ओके. म्हणजे जो समर्थ असतो एखादं काम करण्याच्या तयारीला असतो किंवा समर्थ असतो लायक असतो त्याला आपण एबल असे म्हणतो. ओके. दिस वर्ड्स वी हॅव टू यूज इन सफिक्स. सफिक्स म्हणजे शब्दाच्या काय होतं शेवटी येतं त्याला आपण सफिक्स असे म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल रीडेबल. READABLE. रीडेबल म्हणजे ज्याला वाचता येणारं योग्य असेल म्हणजे जो लायक असेल त्याला हे काम करताच येतं अशा वाक्यांच्या किंवा शब्दांच्या शेवटी आपण एबल हा शब्द वापरतो. रीडेबल, ब्रेकेबल, ब्रेकेबल BREAKABLE. Here suffix are able. Okay. Next, drinkable. Drinkable. Okay. Drinkable. This word says we will use a suffix. Okay. This word is we have to use at the last. म्हणजे ह्या शब्दाच्या नंतर येणारे शब्द असतात ते सफिक्स मध्ये असतात. आता एखादा शब्द दिला तो सफिक्स मध्ये आपल्याला वापरायचा असेल तर आपण तो शेवटला वापरतो. अब्दुल कलाम बुक इज व्हेरी रिडेबल बुक फॉर अस. अगदी वाचण्यासारखी बुक असते अब्दुल कलाम यांची असं आपण म्हणू शकतो. त्याच्यानंतर फुल. नेक्स्ट वर्ड इज फुल. हिअर द फुल मीन्स एखादा शब्द जर आपल्याला भरलेला असं आपण म्हणतो म्हणजे एखादा शब्द कम्प्लिटली आपल्याला दाखवायचा असेल की एक तर व्यक्तिमत्वाचं तर आपण ह्याच्यामध्ये फुल वी हॅव टू यूज द फुल as a suffix. Okay. The example of the suffix is beautiful. BEAUTIFUL. How we have to use this full? So Rose is very beautiful. Rose is very beautiful. Rose is very beautiful. Here full is this as a suffix. Okay. Full. त्याच्यानंतर joyful. JOIFUL. Here also is as a suffix. त्याच्यानंतर reasonable. Resentful. REASENT. Resentful. Okay. Resentful. This one is the suffix we have to use here. Okay. After that, less. Less also this word is we using suffix. Less. Third. LESS. Less. Okay. Less in Marathi what we have to use less म्हणजे च्या शिवाय. एखाद्या गोष्टी शिवाय जर आपण शब्द वापरत असो त्याच्या
शब्दानंतर आपण लेस हा शब्द वापरतो, 4 शिवाय. फॉर लाईक दॅट एनलेस, एनलेस म्हणजे हा काय होऊ शकतं, एनलेस, एगलेस. After that, we have to lawless. Less is the we have to use as a suffix. Then fourth is ly. Ly how to use in daily language? We have to use how sweetly, fastly, mostly. In daily language, we have to. Mostly people have no idea how to use the mobile. Mostly how to use in daily language. Mostly people have know how to use the mobile. After that, this one ly we have to use in suffix. म्हणजे वाक्याच्या शेवटी जे शब्द येतात लेस, टूल, ly त्याला आपण काय म्हणतो, सफिक्स असे म्हणतो. ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट याच्यामध्ये बघा, स्वीटनेस इज व्हेरी गुड. स्वीटनेस म्हणजे अगदी छान, जे आपल्याला टेस्टी लागतं त्याला आपण स्वीटनेस म्हणतो. आफ्टर सॅडनेस इज फ्रॉम very much sadness is come in my life, असं सुद्धा आपण वाक्य तयार करू शकतो. काइंडनेस, she is very kindness girl, kindness. Okay, after that tallness, okay, thickness, tallness, thickness. This also what is we have to ness is here from suffix. हा सुद्धा वर्ड आपण काय म्हणू शकतो, ऍज अ सफिक्स म्हणून इथं वापरू शकतो. ओके, व्हॉट इज मीन बाय सफिक्स? दॅट वर्ड वी हॅव टू यूज इन लास्ट वर्ड. म्हणजे या वाक्याच्या शेवटी जे आपण शब्द वापरतो दॅट इज त्याला आपण काय म्हणतो, सफिक्स असे म्हणतो. याच्यामध्ये आता काही मी एक्झाम्पल्स दिलेले आहेत, एबल, फुल, लेस, LYNESS. हाऊ टू यूज दिस एबल? रीडेबल म्हणजे वाचण्यायोग्य, ब्रेकेबल म्हणजे फुटलेलं असेल तर, ड्रिंकेबल पिण्यायोग्य, फुल FUL दॅट ब्युटिफुल, जॉयफुल, रिसेंटफुल म्हणजे जॉयफुल. दिस गाय इज व्हेरी जॉयफुल बॉय, दिस गाय इज व्हेरी जॉयफुल म्हणजे हा खूप आनंददायक आहे, गाय आहे म्हणजे एखादा व्यक्ती आहे. आफ्टर दॅट लेसला आपण काय वापरू शकतो, एंडलेस म्हणजे ज्या गोष्टीचा कुठेही शेवट होऊ शकत नाही, एंडलेस. दिस स्टोरी इज हॅज एंडलेस. Eggless, lawless. After that, ly is also there. ly, sweetly, fastly, mostly. Mostly people has no idea to use to mobile. After that, ness, sweetness. This girl, sorry, this meal is so sweetness म्हणू शकतो आपण, किंवा this food is very sweetness. Thickness, this boy is so thickness. Kindness, we have to use kindness in our language. अशा प्रकारे आपण हे सफिक्सचा वापर अशा पद्धतीने करतो, शब्दाच्या शेवटी करतो. आफ्टर दॅट प्रिफिक्स. नाउ वी हॅव टर्न टू वर्ड्स विथ प्रिफिक्स. प्रिफिक्स हे वर्ड आपण बोलताना वाक्याच्या सुरुवातीला असतात, म्हणजे याच्यामध्ये स्पीक करताना आपण सिंगल शब्द वापरायचा नाहीये, तेव्हा आपण वापरताना प्रिफिक्स हे शब्द काय करायचे, प्री म्हणजे काय, च्या अगोदर. प्री, व्हॉट इज मीन बाय प्री? च्या अगोदर येणारे शब्द असतात, म्हणून त्याला आपण प्री असे म्हणतो. फर्स्ट सी हियर, पहिल्यांदा प्री हा शब्द घेऊया, प्री. ओके, प्री प्रायमरी.
प्री प्रायमरी, प्री प्रायमरी. ओके. आफ्टर दॅट प्री स्कूल, शाळेत जाण्यापूर्वी, म्हणजे एखादी गोष्ट करण्यापूर्वी ह्या शब्दाचा आपण सब्जेक्ट प्रिफिक्सचा वापर करतो, प्री स्कूल. ओके. त्याच्यानंतर प्रिफिक्स हा शब्द सुद्धा आपण इथे वापरू शकतो. प्रिफिक्स, प्रिफिक्स. ओके. हियर PRECRE we have to use. प्री मॅरेज पण म्हणतो, आता प्री वेडिंग सुद्धा आता आपल्याला चालू आहे. आता नवीन आपण सगळीकडे बघतो की प्री मॅरेज वेडिंग सुद्धा आता काय करतात, त्या प्री मॅरेज वेडिंगच्या अगोदर सुद्धा प्रिफिक्स प्री हे वापरलेलं आहे. प्री मॅरेज वेडिंग सुद्धा. ओके. त्यावेळी सुद्धा आपण प्री हा शब्द वापरतो. नेक्स्ट, सेकंड, बाय. बाय also this word is used for प्रिफिक्स. आता त्याच्यामध्ये बाय बघा कसं वापरू शकतो. बाय मंथली, म्हणजे एखादा शब्द आपण दोन या शब्दाने अर्थ वाटतो. बाय मंथली म्हणजे 2 महिन्यानंतर, बाय वीकली 2 आठवड्यानंतर, अशा प्रकारे बाय हा शब्द वापरतो. बाय मंथली, बाय वीकली म्हणजे 2 आठवड्यानंतर, बाय मंथली, बाय वीकली म्हणजे 2 आठवड्यानंतर, 2 महिन्यानंतर, त्याच्यासाठी आपण बाय हा शब्द वापरतो. नेक्स्ट, थर्ड, आता याच्यामध्ये बघा बायो, बायो BIO. This is also, this word BIO, this word is also used, we have to use for prefix म्हणजे शब्दांच्या अगोदर. आता बायो म्हणजे बायोलॉजी, जीवशास्त्र, बायोलॉजी. बायोग्राफी, here bio. Okay. After that, biofilm, BIO. Okay, biography, biology. Biology is the very, biology is the easy subject for 12th standard students. अशामध्ये सुद्धा आपण वाक्य biology is the very interesting subject in all subjects असं सुद्धा आपण वापरू शकतो. मीन्स बायो हा शब्द आपण काय करतो, प्रिफिक्स म्हणून इथं वापरू शकतो. आफ्टर दॅट ऍटो, AUTO, ऍटोग्राफ, ऍटोग्राफ. ओके. ऍटोग्राफ, ऍटोनॉमी, ऍटोनॉमी. आफ्टर दॅट ऍटोग्राफ झाला, ऍटोनॉमी. त्याच्यानंतर ऍटोबायोग्राफी, एखाद्याच्या लाईफ वर असते ती ऍटोबायोग्राफी. Autobiography. Okay, student. This one is we have to use in prefix. Okay, prefix म्हणजे शब्दाच्या अगोदर वापरतात, जेणेकरून अर्थपूर्ण वाक्य आपण तयार करू शकतो. Give me your autograph, असं हा शब्द वापरतात. Give me your autograph please, हा शब्द आपण इथं वापरू शकतो. ऍटोनॉमी सुद्धा हा शब्द आहे. ऍटोबायोग्राफी सुद्धा हा शब्द आहे. म्हणजे प्रिफिक्स मध्ये भरपूर शब्द येतात जो आपल्याला काय करायचे असतात, गेस करायचे असतात, आणि आपल्याला काय करू शकतो याच्यामध्ये आपण यूज सुद्धा शकतो. देन नेक्स्ट, ओव्हर. ओव्हर also this word we have to use as a prefix, overflow. See, overflow. This river is overflow. ही नदी काय करत आहे, ओव्हरफ्लो वाहत आहे, म्हणजे भरून तुडुंबाशी वाहत आहे. ओव्हरकुक, ओव्हरडन, ओव्हरकुक. द राईस इज ओव्हरकुक म्हणजे प्रमाणापेक्षा जर जास्त शिजला असेल तर राईस इज ओव्हरकुक हा शब्द वापरू शकतो. ओव्हरडन, ओव्हरडन, ओव्हरडन म्हणजे हे पूर्ण झालेलं आहे. ओव्हरफ्लो, ओव्हरकुक, ओव्हरडन हे सुद्धा शब्द आपण काय करू शकतो, वापरू शकतो. त्याच्यानंतर बघा मिड, MID, मिड. ओके. ओव्हरफ्लो, ओव्हरकुक, ओव्हरडन. द राईस इज ओव्हरकुक म्हणजे भात हा एकदम जास्त शिजलेला आहे. द रिव्हर इज गोइंग टू ओव्हरफ्लो, नदी काय करते, ओसंडून वाहत आहे. अशा वेळेला वी हॅव टू यूज दिस प्रिफिक्स वर्ड दॅट इज ओव्हरफ्लो. ओके. देन मिड, मिडनाईट.
म्हणजे रात्री. मिड नाईट. बघा नाईट हा शब्द आपल्याला माहिती आहे, बट हिअर मिड इज द वी हॅव टू यूज ॲज अ प्रिफिक्स. मिड नाईट, मिड. त्याच्यानंतर मिड टर्न. मिड टर्न असा सुद्धा एक शब्द इथं आलेला आहे, मिड टर्न. ओके. देन आफ्टर दॅट मिड सीझन, म्हणजे मधला सीझन असं सुद्धा म्हणू शकतो. These all words is we have to use as a suffix in English. Suffix म्हणजे जे सॉरी प्रिफिक्स जे आपण शब्दाच्या अगोदर काय करतो, जे शब्द येतात. आता नाईटच्या अगोदर मिड आला, मिड नाईट मध्यरात्री. मिड टर्म एखाद्या शब्दाच्या मध्ये, मिड सीझन मधला सीझन असं म्हणतो. ऍट मिड नाईट वी आय हॅव टू फिनिश माय मीटिंग. अशा प्रकारे सुद्धा आपण काय करू शकतो, या शब्दांचा युजेस आपण करू शकतो. ओके स्टुडंट्स, व्हॉट टुडे आय विल टीच यू how to make how to use the words suffix and prefix. त्याच्यामध्ये अजून भरपूर TION, NY असे भरपूर अजून प्रिफिक्स सफिक्स तुम्ही वापरू शकता, प्रिफिक्स वापरू शकता. काही some examples here I will give you, and some examples you have to write in your notebook. अशा प्रकारे अजून तुम्हाला जर काही प्रिफिक्स आणि सफिक्स उदाहरण सापडले तर तुम्ही ते काय करू शकता, वहीमध्ये काय करू शकता, लिहू शकता. आता आज आपण किंवा उद्या इंग्लिश मध्ये आपल्याला काय बोलण्याचे शब्द आहेत, जे मी पहिली ते चौथीच्या सुद्धा आपण लेक्चर मध्ये शिकणार आहोत, आणि आता सुद्धा तुम्हाला मी शिकवणार आहे. याच्यामध्ये बघा, प्लीज हा वर्ड आपण डेली यूज मध्ये कसा वापरायचा आहे. आता प्लीज, प्लीज म्हणजे काय, कृपया. ओके. देन हाऊ टीचर इज यूज दिस प्लीज वर्ड. टीचर हा प्लीज वर्ड हा कसा वापरतात. प्लीज स्टुडंट्स लुक ॲट मी. प्लीज स्टुडंट्स लुक ॲट मी. कृपया मुलांनो माझ्याकडे बघा. लुक ॲट मी. सम टीचर्स हॅव दिस वर्ड, दिस प्लीज. प्लीज कुठं कुठं आपण वापरू शकतो बघा. प्लीज बेटा, प्लीज Raj, give me your pen. प्लीज राज, गिव्ह मी युअर पेन. तुम्ही काय करू शकता, तुमच्या मित्राला जर एखाद्याकडे प्लीज इज द पोलाइट वर्ड, तुम्ही एखाद्या मित्राला पेन तुम्हाला हवा असेल तर दॅट टाइम यू हॅव टू यूज द प्लीज वर्ड. प्लीज गिव्ह मी युअर पेन. ऍट द होम व्हॉट वी हॅव टू यूज ऍट होम. प्लीज गिव्ह मी सम मनी. प्लीज पापा गिव्ह मी सम मनी. आपल्या वडिलांना आपण काय म्हणू शकतो, प्लीज पापा गिव्ह मी सम मनी. म्हणजे आपल्या वडिलांना सुद्धा आपण प्लीज चा शब्द वापरू शकतो. देन एल्डर सिस्टर, प्लीज प्ले विथ मी. कृपया माझ्या बरोबर खेळशील का. प्लीज शो मी युअर नोटबुक. प्लीज शो मी युअर नोटबुक. प्लीज. आता whenever you have to study at home, that time if your elder sister or brother are making noise, that time what you have to use here, please. Please don't make noise. Please don't make noise. कृपया तुम्ही दंगा करू नका. Okay students, in daily life we have to how to use this please word. Now I will teach you. Look here. Please, please students look at me. Okay, please student. आता teacher says to you, please student look at me. कृपया
प्लीज स्टुडंट लुक ॲट मी. दॅट टाइम यू हॅव टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन टीचर्स. म्हणजे टीचर प्लीज या शब्दाचा वापर कसा करतात बघा. देन आफ्टर दॅट प्लीज राज गिव्ह मी युअर पेन. You have to ask your, if you have no pen, that time you have to use the word please. Please Raj give me your pen. Please Raj तू मला तुझा पेन देशील का. आफ्टर दॅट प्लीज गिव्ह मी सम मनी. आपल्याला काही पैसे पाहिजे असतील तर आपण मम्मी पप्पांच्याकडे किंवा एल्डर्स कडे आपल्याला पैसे मागायचे असतील तेव्हा what we have to use the please word. Please give me some money. Okay. आफ्टर दॅट प्लीज प्ले विथ मी. कृपया माझ्या बरोबर खेळशील का. हा सुद्धा शब्द आपण काय करू शकतो, वापरू शकतो. प्लीज शो मी युअर नोटबुक. इफ वी आर स्टडिंग विथ अवर फ्रेंड्स, वी हॅव टू आस्क, we have to tell your friends please show me your notebook. That time we have to ask you, tell to you, that time you have to tell your friends that please show me your notebook. मला तुझं कृपया नोटबुक दाखवशील का. ओके. and please, sorry, please don't make noise. Please don't make noise. कृपया तुम्ही काय करू नका, दंगा करू नका. आलं लक्षात. From tomorrow or now also, now onwards also you have to use the please word in all day. आता तुम्हाला काय करायचं, आतापासूनच प्लीज या शब्दाचा ज्या ज्या ठिकाणी शक्य होईल त्या त्या ठिकाणी आपण बोलताना प्लीज हा शब्द वापरायला काय करा, चालू करा. आलं लक्षात. म्हणजे कसं आपण घरच्या घरी सुद्धा आपल्याला आपण समजा whenever we are eating, so you want some rice, so that time also you have to tell you please mama give me some rice. Please mama give me one more roti. Like that you have to take. Whenever we have to we have studying, that time if our eraser is not there, that time we have to tell please brother give me your eraser for 1 minute or 1 second. Here also we have to add this word. Please give me 1 minute your a pen please. Please give me 1 minute your eraser please. Okay. ते झाल्यानंतर आपण लगेच काय म्हणू शकतो, थँक्यू सो मच, थँक्यू व्हेरी मच. दिस वर्ड इज सो इम्पॉर्टंट. ओके. अँड प्लीज गिव्ह मी युअर नोटबुक. आपण म्हणू शकतो की प्लीज गिव्ह मी युअर नोटबुक. ओके. मग हे दिल्यानंतर सुद्धा की नाही आपण काय करू शकतो, हे दिल्यानंतर सुद्धा आपण थँक्यू सो मच, थँक्यू हे शब्द वापरू शकतो. त्याच्यानंतर समजा जर नसेल तर आपण म्हणतो प्लीज गिव्ह मी युअर नोटबुक. मग समोरचा जर म्हणला की नो आय हॅव नॉट माय नोटबुक, त्यावेळी म्हणतात ओके डोंट माइंड. असं सुद्धा आपण काय करू शकतो, म्हणू शकतो. म्हणजे प्लीज या शब्दाचा वापर आपण कुठे आणि कसा करायचा आज आपण शिकलेलो आहोत. सो यू कंपल्सरी यू हॅव टू यूज दिस प्लीज वर्ड whenever you are speaking with others. Please students use this word please whenever you are talking to your elders, your friends, okay, with your parents, with your neighbors. Okay, use this please word. This म्हणजे हा शब्द कसा होतो, कृपया एक पोलाइट वर्ड. आपल्यातून ह्याला पोलाइट वर्ड सुद्धा होतो की नम्रतेचा संदेश देणारा हा शब्द आहे आणि तो तुम्ही आजपासून वापरायला चालू करायचा आहे. आता आपण काय करूया, इथंच थांबूया. हा लेक्चर सगळ्यांनी आपल्याला बघायचा, अगदी सोप्या पद्धतीने इंग्लिश ग्रामर मध्ये स्पीकिंगचा कसा वापर करायचा हे आम्ही तुम्हाला शिकवत आहोत. and you have to start the speaking English. Okay students, bye, good day.